वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो पिछे जे कुछ दिन पहला एक वीर का फोन आया। वो गल्लां करदा करदा सो उसने एक गल मैनू पूछी। वो कह रहे भी तुहाडे ते रणजीत सिंह च फर्क की है। मैं कहा भी ये की गल करी जांदा। कहंदा भी वो भी पखंड के खिलाफ ने ते तुसीं भी पखंड के खिलाफ हो। मतलब कहण दा भी नकली जिहड़े संत ने सो अपनियां दुकानदारियां खोली बैठे ने, जो लोकां दी संगतां दी भावनावां दा नजायज फायदा उठा रहे ने। सो वो उन्हां दा पर्दाफाश कर रहे ने। सो तुसीं भी अगर तुसीं अपने घर तो ही शुरू किया कि अगर कोई नानक सर का नाम वरत के कोई इहो जी गल करदा जिहदे कारण सारी ही संप्रदा नूं किसे ताने मिहणे दा शिकार होना पवे जां नानक सर तो बाहर भी, सो तुसीं भी उस चीज़ के विरुद्ध हो। भी तुसीं दोने ही पखंड के विरुद्ध हो। दोनों ही जो पाठां दे नाम ते कई संत महात्मा जो है वो ठगी ठोरी कर रहे ने, लोगों को बेवकूफ बना के वो कह रहे ने भी असी पाठ करके तुहाडी तकदीर चेंज कर देंगे जां फलाना कर देंगे जां कोई दात दवा देंगे जां कुछ भी भरमाउंदे ने। सो वो चीज़ नूं तुसीं भी लै रहे हो ते वो चीज़ नूं वो भी लै रहा। ये फर्क कित्थे आ? भी जदों वीडियो सुनते हैं दोहां ने सुनते हैं तो फर्क मन नूं लगदा भी कोई फर्क है, पर समझ नहीं आती फर्क की है। सो मैं भी घूमण घेरे नहीं पैगा भी मैं कभी ये गल किवें कर गया। सो मैं थोड़ा फिर मैं सोचा, सो मैं कुछ पॉइंट लिखे भी प्रचार च की फर्क है। सो मैं वो आप जी के सामने लैके आ रहा जी। सर नूं पहली गल तां भी जो रणजीत सिंह हुणी गल करदे ने वो गल करदे ने मन दे मगर लगण दी। भी जो कुछ भी हो रहा, जो कुछ भी आपां सफलता प्राप्त करते हैं वो मन दे मगर लग के हुंदी है। भी जो आपां मन दे विच आपां ठाण लिया भी यही चीज़ आपां करनी आ, सो जिहड़ी कुदरत आ वो चीज़ां फिर सानू दिंदी है भी तुसीं अपनी सफलता ते पहुंचो। मतलब कहण दा भाव है भी जो भी डिक्के लगदे आ वो बंदे दी आप दी गलती हुंदी है। मतलब जो भी कोई नुकसान हो गया, जानी हो गया, माली हो गया, कुछ भी हो गया, वो बंदे दी आप दी गलती के कारण कोई उस तो कोई ऊणता ही रह गई होगी। सो उस तो बिना वो सफल नहीं हो सकता। मतलब मन दे मगर लग के ही सब कुछ हो सकता। सो एक गल तो ठीक है भी जो भी नुकसान हुंदा है जां कुछ भी नुकसान किसी तरह का भी हुंदा सो बंदे की गलती है। सो कुछ अपने इस जन्म के कर्म, कुछ पिछले जन्म के कर्म, क्योंकि जिहड़े सुख दुख आ वो पूर्व जन्म के की है, वो पिछले जन्मों का फल है। जो आप हुण कर रहे हैं वो आप अगे भुगतांगे। हुण आपां अपना जीवन सफल बनाउणा जां नहीं बनाउणा वो अपने ते, यानी कि वो कहण दा भाव है भी वो कहंदे मन दे मगर लगो। बस मन दे ही मगर लग के ही कुदरत मतलब आपां नूं उस चीज़ दे लई सफल बनाउण लई जुट जाएगी। सो जिहड़ी साडी विचारधारा वा असीं कहंदे मन नूं हावी ना होण दिओ, मन नूं अपने शरीर दे उत्ते हावी ना होण दिओ। क्योंकि जिन्ने भी हुण तक जो भी ऋषि महापुरुष जां राजे महाराजे होए ने, तपस्वी होए ने वड्डे वड्डे, सब ने मन दे मगर लग के धोखा खादा। जिन्नियां भी जीवनियां पढ़ते हैं जां कुछ भी आप पढ़ते हैं, सब ने यही सिक्ख्या मिलती है भी उसने मन दे मगर लग के मन दे विच कोई विचार प्रगट हो गया जां कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा सी, कोई सुंदर औरत आ गई जां कुछ आ गया, ਉਹਦਾ ध्यान भड़ गया, उसके मन दे विच विचार आउण लग गए भी साडी तपस्या दा की है भी आपां उधर चलीए। जिहड़ा मन है ये बंदे नूं पुट्ठे सीधे काम बहुत कराउंदा। सो मन नूं अपने ते हावी होना ते सफलता दा राह ते पहुंचना ये गल्लां अलग अलग ने।
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾ। ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਅੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਉੱਪੜੇ ਥੂ ਕੌੜੀ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੂਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਰੂਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਭਾਵ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਦੁਆਰ ਆ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਆ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਰੂਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਮਤ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗੰਦਮੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੀ ਰੱਬ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਗੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੰਦ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਬਾਹਰਲੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਬਣਾਏ ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰਿਆ ਜੋ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਥਲ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ? ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਹਿਬੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸਦਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਥਾਪਿਆ? ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਥਾਪਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਚੱਕ ਕੇ ਰਲ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੇਹ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਣਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਲਟਾ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਏ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਕਰ ਲਈ, ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਵੇ। ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਜੋ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰਿਆ ਜੋ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ। ਕੁਦਰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੋ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਕਾਦਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੀਆ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਰੀਏ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਰੀਏ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੇ ਸਕਈਏ ਸਾਬਾਸ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵਾਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਲੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਐਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਰਿਣੀ ਆ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਈ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੂੰਗਾ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਕਰ ਲੂੰਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ,
ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਛੱਡ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਏਸੀ ਚਲਾ ਦੇ, ਸੌਂ ਜਾ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਫਰਕ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਫਰਕ ਹੈ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਤਪੰਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸਨਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਮਨ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਵੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਬਸ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਆ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਰਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹੈ, ਖੁੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਵਾਰ ਹੈ, ਲਾਈ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਵਾਰ ਤੇ ਭਾਵਨੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਭਾਵਨੀ ਭਾਵ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਲਈ, ਜਦ ਲੇਖਣਾ ਮਿਟੇ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਡਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਉਪੜੇ ਤੂੰ ਕੌੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਰਕ ਕਰੋ, ਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ? ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਸਾਦੀਆਂ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਛੱਡਤੀ।
ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਇਹ ਜੋਗੀ ਮੱਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਹੀ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਮੱਤ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਹੀ ਰਸਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ ਆ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਆ? ਇਹ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋਗੀ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੂਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਉਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਓ ਭੰਗੜਾ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਠ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
ਸੋ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫੋਨ ਸਾਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਇੱਧਰ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਖਤ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੰਨਣਾ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੰਨਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੰਨਣਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੰਨਣਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੌਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਤ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਮੋਢਾ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਭਰਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਲਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੌਡ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਨੈਟ ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਮਰ ਹੀ 26-27 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਜੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 40-45 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ।
ਨਾਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਆਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਆ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਤੁਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੜੇ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਤੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾ ਸੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਖੋਲ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੀਭ ਹਿਲਦੀ, ਮੂੰਹ ਹਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਨਾ ਹਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਪਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਭਜਦਾ। ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਸੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਭਜਦੀ ਆ, ਮਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਜਦਾ, ਬੜਾ ਭਿਆਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਪਾਸਾ ਲੈ ਲਾ, ਜਾਂ ਲੱਤ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤ ਸੌਂ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਚੱਕ ਲਈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਆ, ਉਹੀ 10ਵੀਂ ਦੁਆਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਖੰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਤੀ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਭੜਕੀਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਮੁੱਢ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ। ਤੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,